நல்லவனுக்கு கேட்டவனும் இல்ல, கேட்டவனுக்கு நல்லவனும் இல்ல. எவனை இருந்தா எனக்கு மத்து நயவச்சக்கமே ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதே நம் வேலை. நாம எவ்வளவுதான் குட்டா இருந்தாலும் இந்த உலகம் நம்மள பேட் ஆக்குது. காட்டுறேன். நயவச்சகரே ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதே நம் வேலை. අස්සලාමු අලයිකුම් ආයිබෝවන් වණක්කම් කොහමද ලංකාවේ ඉන්න ආදර මගේ ආදර ජනතාවත් එක්ක ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ආපහු ආවා සුබ අලුත් අවුරුද්දකුත් අරගෙන අලුත් පණිවිඩයකුත් අරගෙන ලස්සනට ඉතින් ඔයගලන්ට එක්ක පොඩි වෙලාවක් චූටි වෙලාවක් කතා කරලා යන් කියලා ආවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක මුළු ලංකාවේ ඉන්න ජනතාවටත් ලංකාවේ එළියේ ඉන්න ජනතාවට අපේ ලංකාවේ ජනතාවටත් ෂෙයාර් කරන්න ඌමනාම මැසේජ් එකක් අරගෙන ඉතින් අපි ආවා ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක චුට්ටක් කතා කරලා යන්න. ඉතින් අපි ඉතින් හැමදාම කතා කරන්න යන්නේ අපේ පින් ගොනා ගැන, පිනට කාලා පිනට හැදෙන ගොනා ගැන කතා කරන්න. ආසිෆ් අස්ලම් ලංකාවේ ඉන්න හැම ලංකාවේ ගොඩාක් ජනතාව අඳුරන ආසිෆ් අස්ලම් ගැන කතා කරලා යන්න තමයි ආවේ. ඉතින් මේ ආසිෆ් අස්ලම් පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් දාලා තියෙනවා අලුත් අවුරුද්ද ටාගට් එක ගන්න. අලුත් අවුරුද්දේ ටාගට් එක ගන්න වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක චුට්ටක් ඔයගලන් බලලා ඉන්නකෝ. මේ ටික ඔක්කොම දාන්න නම් ඒ ටී-ෂර්ට් එකයි කල්සාමක් තොප්පි එකයි මේ ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්න. තව ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්න. තව ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්න. ඔව්. blue green එක. ඔව් ආදන්. ඒක දාලා බලන්න. අපි නෝම්බි අවුරුද්දට හොඳට ලස්සනට ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටියා. අම්මා මගේ පුතා ඔක්කොම. මට ආසාවක් ආවා ඉතින් ඔයාට තැන්ලා බලමු කියලා නේද? සුබලුත් අවුරුද්දක් කියලා. එයා ෆෙස්ට් ක්වොලිටි. රයිට් ඔක දාන්න. ඕකත් දාන්න. තමනෝනේ ෂේට් එකක් ගමුද? හා? ෂේට් එක. අන්න ඒ ෂෝට් එකක් දාන්න. දාන්න. ෂෝට් එක දාන්න. ෂෝට් කීයක් දාලා දෙන්න? දෙකයිනේ. ඉලාස්ටික්. බලන්න පුතා මේක හොඳයිනේ. හා? ඒ කලරින් එකක් දාන්න. තුනක් රයිට් ඔකේ. ඔව් ෂෝට් තුනක් ගත්තා, ටී-ෂර්ට් තුනක් ගත්තා. ෂර්ට් ඕනද? ඩෙනිම් අඳින්න බෑනේ. ඉතින් ඩෙනිම් උඩේ. ඉතින් ආදර සහෝදර ජනතාවනේ ඔයගොල්ලන් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ඇති. දැන් මේ වගේ වීඩියෝ ආසිෆ් අස්ලම් කරන්නේ එයාම නිර්මාණය කරන එක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ නිර්මාණය කරන්න ඇවිලා මොකටවත් නෙවෙයි පිනට කණ්ඩ. ඉතින් එයාට දැන් පිනට කාලා හොඳටම පුරුදු වෙලා. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා පින් ගොනෙක් ලංකාවේ ඉන්න පිනට කාලා හැදෙන පින් ගොනෙක්. එයා මදිවට එයාගේ ගෑණි දරුවෝ ළමයි නැන්දා මන නෑනලා මාමලා ඒ ඔක්කොම ඇවිලා පිනට කාලා මෙයාගේ සල්ලි වලින් තමයි පිනට කාලා පිනට හැදෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම ඉතින් මේව තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපේ මෙයාගේ වැස්මුණ අපේ මුස්ලිම් ජනතාව අතරට අපි හැමදාම වීඩියෝ දාලා ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා ඇති අපි සිංහල භාෂාවෙන් මෙයා ගැන සෑහෙන වීඩියෝ දැම්මා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඒවා අපිට ෂෙයාර් කරලා දීලා තිබ්බා. මේකත් ෂෙයාර් කරලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉතින් මෙයාගේ වැස්මුණ කියන දේ මුස්ලිම් ජනතාව අතර දෙමළ භාෂාව කතා කරන දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව අතර අපි මෙයාගේ වැස්මුණ ගලවලම දැම්මා. ඉතින් මෙයා ඒ අතර කිව්වා කතාවක්. මෙයා කිව්වා මට මුස්ලිම් මිනිස්සු නැති වුණාට සිංහල මිනිස්සු ඉන්නවා, සිංහල මිනිස්සු නැති වුණොත් දෙමළ මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. ඉතින් දැන් මේක ඇවිලා දෙමළ මිනිස්සු අපි දාන වීඩියෝ බලලා සෑහෙන ජනතාවක් අපේ වීඩියෝ ෂෙයාර් කරලා වීඩියෝ බලලා තිබ්බා. ඉතින් මුස්ලිම් මිනිස්සු අතරේ අපි මෙයාගේ වැස්මුණ ලස්සනටම ගලවලා අයින් කරා. මෙයා ඇවිලා මෙයා ජීවත් වෙන්නේ සැප නියම සැප ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නේ අනුන්ගේ සල්ලි වලින්. ඒ කියන්නේ අපේ මුස්ලිම් මිනිස්සු දෙන zakat සල්ලි වලින් මෙයා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මෙයා මේ ළමයි පෙන්න එක දේවල් පෙන්න මෙයා මේකෙන් අරගෙන මේක එයා 150ක් මෙයා ගන්නවා. ඉතුරු 50 තමයි ඒ අයිති මිනිසුන්ට දෙන්නේ මිනිස්සු යවපුවාම. ඉතින් මේ දේවල් කියලා ඉතින් මුස්ලිම් ජනතාව දැන් තේරුම් ගත්තා. ඒ තේරුම් ගත්ත අතරේ දැන් ඉතින් සිංහල සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා අපි පටන් ගන්න යනකොටම මෙයාට තේරුණා දැන් අපි අපේ බෞද්ධ ජනතාව සහෝදර ආදර ජනතාව රවට්ටන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉමින් සරේ පොඩි වීඩියෝ එකක් හදලා මෙයාම නිර්මාණය කරලා
ඉමින් සරේ දාලා ඉවර වෙලා දැන් ඒක අරන් දුන්නානේ මෙයා. ඒක අරන් දුන්නා එතනින් ඉවරයි. අහපව මොකටද ආසිෆ් අස්ලම් ඔයා account number දාන්නේ? ඈ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ මඩිය ඉවරයිනේ මඩිය තිබිච්ච account වල තිබිච්ච ඒ මුදල් ඔක්කොම ඔයා අර මද්රසායකට යට කරානේ දඩ බඩ ගාලා මිනිස්සු සල්ලි යවයි කියලා බලාපොරොත්තුෙන් අන්තිමට කවුරුත් යවුවේ නැහැ. ඔයා දාලා තියෙන අර සන්ග්ලාස් එක ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆෝන් කැමරා මේ වීඩියෝ කරන කැමරා ඔය හැමදේම කොච්චර වටිනාකමක්ද කියලා ඔයාට ජනතාවට කියන්න පුළුවන් නේ මෙච්චර තියාගෙන තමයි මම මේ දේවල් කරන්නේ කියලා. ආසිෆ් අස්ලම් අපි හොයලා බලපු ඇදියට ඔයාලා සෑහෙන මුදලක් ලංකාවේ ජනතාව රවට්ටලා මුස්ලිම් ජනතාව රවට්ටලා පෙළක් බෞද්ධ අපේ සහෝදරයෝ ඔයාට යවලා තියෙනවා සල්ලි එව්වත් ඔයා ගාන්ට අරගෙන ඔක්කොම පොඩි පොඩි දේවල් කරලා ඉවරලා ලොකු ලොකු දේවල් හම්බ කරගෙන ඔයා දැන් ආය පාරක් මඩිය පුරව ගන්න යනවා. ඔයා දැන් පොඩි බිලි කට්ටක් දාලා තියෙනවා පොඩ්ඩියට අපේ ආදර බෞද්ධ ජනතාවට සිංහල අවුරුද්ද මුල් කරගෙන ලස්සනට ඔයා වැඩේ පොඩි බිලි පෙත්තක් දාලා බලනවා නේද? ඒ බිලි පිත්තට අහුවෙන්නේ අපේ ආදර සහෝදර ජනතාව. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙයා දාන්නේ මේ බිලි පිත්ත පොඩි කට්ටක් දාන්නේ. හරිද? පොඩි කොරලි අවුවේද කියලා බලලා තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ආන්දු අල්ලන්න මෙයා දාන්නේ හොඳ ලොකු ලොකු මාළු අල්ලන්න දැලවිසු කරන්නේ. මේකට ඕගොල්ලන් අවුෙන්න එපා. මේක අපි ඕගොල්ලන්ට ආදරයෙන් අපේ ආදර සහෝදරයෝ ඉඳලා අපි එකමුතුවේ ජීවත් වෙන ඉඳලා අපි ඕගොල්ලන් අතරටත් මේක ගේනවා. මේවා ඇවිලා හොඳම මර්සි දේවල්. මේවා මේ වගේ මර්සි වලට අවුෙන්න එපා. මේ වගේ මිනිසුන්ට අවුෙන්න එපා. හරිද? මේ වගේ මිනිසුන්ට ඕගොල්ලන් කවදාවත් මේ වගේ දේවල් වලට අවුෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට දෙයක් කරන්න ඕන නම් කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ සහෝදරය ඉන්නවා ඇති. ඒගොල්ලන් මාර්ගෙන් ඕගොල්ලන් කියන්න ආවල් ළමෙක් දැක්කා, ආවල් තැන ආවල් කෙනෙක් දැක්කා මේක ගෙනිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ අතට දෙන්න. ඕගොල්ලන්ට පින් වැඩි වෙනවා නිසා අඩු වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඕගොල්ලන් හැමදේම රටේ ඉන්න මිනිස්සු දැන් අපේ සහෝදරයෝ ඉන්නවා පිට රටවල ඇවිල්ලා මේ වගේ වීඩියෝ දැක්කම ගමන් ඒගොල්ලන්ගේ අපේ කාගේ වුණොත් ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ හිත උණු වෙනවා. ඕනම මිනිසෙක්ගේ හිත උණු වෙනවනේ. හිත උණු වෙච්ච ගමන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අඩේ මේ පුද්ගලයා හරි හොඳයිනේ. හරි හොඳ වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් account number ඉල්ලගෙන අපි මෙයාටම සල්ලි දාමු කියලා හිතයි. ඒ කියන්නේ අපේ එච්චරට ලංකාවේ මිනිස්සු දැක්කම මේ වගේ දේවල් දැක්කම හිත උණු වෙලා යන හොඳ ආදරේ තියෙන ජනතාව අපේ ලංකාවේ ජනතාව. ඉතින් ආදර සහෝදර ජනතාවනේ ඕගොල්ලන්ට අපි මේක ඉතින් මුලින්ම කියනවා ඕගොල්ලන් අවුෙන්න කලින් අපි මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට දැනුමක් කරනවා මේක ඇවිලා ඕගොල්ලන් ලස්සනට දැනුවත් වෙන්න කියලා අපි ආදරෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලගෙන මේ වීඩියෝ එක උපරිම අපේ ආදර මුළු ලංකාවෙම ජනතාව බලන විදියට අපිට ෂෙයාර් කරලා මේක ඇවිලා ෂෙයාර් කරලා දෙන්න. එහෙනම් කට්ටියටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා කියාගෙන அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மக்களே, ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதுலேருந்து எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிற மெசேஜ் இவன் என்ன தெரியுமா? நான் இந்த ஜெம்மத்தில் உழைச்சி தின்ன மாட்டேன். இதுதான் என் தொழில். முதல்ல இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க, அதுக்கு பிறகு நான் பதில் தார். මේ ටික කොහොමද දාන්නේ? මේ ටී-ෂර්ට් එකයි සමක් තොප්පි එකයි මේ ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්න. තව ටී-ෂර්ට් එකක් දාන්න. තව ටී-ෂර්ට් එකක් දෙන්න. ඔව්. Blue green එකයි. ඔව් අද blue. ඒක දාලා බලන්න ඕනේ. අපි නෝම්බි අවුරුද්දට හොඳට ලස්සන ගඳුමක් ඇඳගෙන හිටියා. මම මගේ පුතා උපන්. මට ආසාවක් ආවා ඔයාට තැන්ල බලමු කියලා. සුබලත් අවුරුද්දක් වේවා. යා උපෙස්. ක්වලිටි. රයිට් ඔක දාන්න. ඔක දාන්න. තමනෝනේ සීට් එක ගමුද? හා? සීට් එක. අන්න ඒ ෂෝට් එක දාන්න. දාන්න ෂෝට් එක දාන්න. ෂෝට් කීයක් දාලා දෙන්න? දෙකයිනේ. ප්ලාස්ටික්. බලන්න පුතා මේක හොඳයිනේ. හා? ඒ කලරින් එකක් දාන්න. තුනක් රයිට් එක. ඕලෙක්ස්. ෂෝට් තුනක් ගත්තා ටී-ෂර්ට් තුනක් ගත්තා. ஷேட் ஒன்று டெனிம் வந்தீங்களே இல்லை டெனிம் முடிக்க பார்த்தீங்களா மக்களே, எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ புதிய பிஸ்னஸை தொடங்கிட்டான் சிங்கள மக்களை டார்கெட் பண்ணி. இதில் பின்னுக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேறு. எங்கேருந்து ஒரு அப்பாவி பொடியனை கூட்டி வந்து அவனுக்கு உடுப்பெடுக்கிற மாதிரி உடுப்பை மாற்றி போட்டு காட்டி அவனோட மூஞ்சை போட்டு காட்டி முழு உலகத்துக்கும் சீரழிச்சு அவனோட உம்மா வாப்பாவுக்கு உடுப்பெடுக்க வக்கில்லைன்னு சொல்லி காட்டி சிங்கள மக்கள்கிட்டேருந்து சல்லி அனுப்ப சொல்கிறான். சொல்லாமல் சொல்கிறான்.
அதில் எங்களுக்கும் இன்டெரக்டாக ஒரு மெசேஜ் ஒன்று தாரேன், இது தாண்டா என்ற தொழில், இதை விட்டா வேறு தொழில் இல்லை, சல்லி அனுப்பட்டுமா அவங்க, நான் இதில் கமிஷன் அடிக்கிறேன். நான் தான் அன்றைக்கே சொன்னமே, இவன் உழைச்சி தின்ன மாட்டான், பிச்சைக்காரனை காட்டி நேரத்தோடு சம்பாரித்து கொண்டிருந்தான், அதை விட வருமானம் இந்த சின்ன பிள்ளைகளை காட்டுறதுல அவனுக்கு இருக்கு. அதைத்தான் இப்போ அவன் தொடர்ந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கிறான். ஃபஸ்ட்டுக்கு ரவுளத்தூள் உள்ள மேலே கையை வச்சான், அதில் அடிக்கிற மட்டும் அடித்து எல்லாத்தையும் கறந்து கடைசியாக வந்தான் கொழும்புக்கு வந்து யோசிச்சான் என்னத்தை செய்கிறேன். இப்போ அங்கேயும் எங்களோட படம் மூடாதே, 2,75,000 கமிஷன் அடித்து அவுப்பாட்டுனே, இப்போ என்னத்தை செய்கிறதுன்னு யோசித்து சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஒரு எங்கேயோ இந்த ஒரு சின்ன பொடியனை கூட்டி வந்து இதே மாதிரி ட்ராமாவை ஸ்டார்ட் ஆக்கிட்டான். அட நாசமத்து போன மண்டை பஜ்ஜிலி, மக்கள்கிட்ட காசில் தாண்டா உன்னோட பிள்ளைகளுக்கு முடுப்பு எடுத்து கொடுக்குறாய், உன்னை மவனை எடுத்து காட்ட வேண்டியதானே. உனக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் ஒன்று நான் தாரேன், இவ்வளோ காலமும் நாங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு தான் இருந்தேன். இனி எப்போ நீ இந்த பொடியனை காட்டினியோ அப்போவே உன்னோட மவனை காட்டி இப்போ நாங்கள் வீடியோ போட வேண்டிய நிலைமை. அது எப்படி தான் வரப்போகுது இன் ஃப்யூச்சரில். நீ பிள்ளைகளை காட்டினா உன்னோட மவன்ட மூஞ்சை போட்டு இந்த பொடியனுக்கு திங்கிறதுக்கு வழி இல்லை, படிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை, உடுக்கிறதுக்கு வழி இல்லை, இவன்ட வாப்பா ஒரு வெட்டு ஐஸ்காரன் அப்படி சொல்லி நாங்கள் எங்களோட பேஜில் போட்டு உன்னை மவனை ப்ரொமோட் பண்ணி நாங்கள் சல்லி எடுத்து உனக்கு அனுப்புகிறோம். அப்போ உனக்கு தெரியும் இதோட வழி. அடே நாயே, உனக்கு எப்படிடா மனசு வருது ஊரம் வீட்டு பிள்ளை இப்படி வீடியோ போட்டு முழு உலகத்துலையும் காட்டி அவனை சீரழித்து இப்படி உடுப்பெடுத்து கொடுக்குறதுக்கு, உன்னோட மவனுக்கு இப்படி செஞ்சால் எப்படின்னு காட்டுறதுக்கு தான் இனி உன்னோட மவன்ட ஃபோட்டோவை போட்டு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை வரும். உனக்கு அதில் வழி விளங்குது இல்லை, அந்த வழியை காட்டுறதுக்கு தான் இனி நாங்கள் செய்ய போகிறோம். வார பாவம் எங்களுக்கும் வரட்டும். ஏன்னா முள்ளால் தான் எடுக்கணும், வைரத்தால் தான் வெட்டணும். இந்த சிறுவனை பெற்றவங்களோட உமா பாப்பாக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? அதெல்லாம் வீடியோ பார்க்குற நேரமே எங்களுக்கு வழி இல்லை, அதனால் என்னை மவனை காட்டி இவன் இப்படி செய்கிறான். இதே உனக்கு வீடியோ எடுக்காமல் கொடுக்க எழுமிட்டான்டா, நாசமாக போனவனே. இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பாடா நாயே, நீ திருந்தவே மாட்டியாடா ஓசிஸ் ஒரு மூதேவியே. வளர்ப்பு சரி இல்லைடா, வேறு எதுவுமே இல்லை. உனக்கும் உழைச்சி திங்கிறதுக்கு உடம்புல தெம்பு இல்லை. இவ்வளோ ஏசுகிறமேடா, வேற ஒருத்தனேண்டா இது வரைக்கும் தூக்குல தொங்கி வருஷ கத்தம் கொடுத்திருப்பாங்க. உண்ட ஐஸ் போதைக்கும் உண்ட பொண்டாட்டி பிள்ளை ரிச்சான வாழ்க்கைக்கும் அந்த பொடியனை போட்டு நீ சீரழிக்கிறாய். இது உனக்கே சரின்னு படுதா? மைமக்களே, இந்த நாயை என்ன செய்யலாம் நீங்களே சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானமே இல்லாமல் அந்த பொடியனை முழு உலகத்துக்கும் போட்டு காட்டி அவனை சீரழிச்சு கொண்டு அவன் குடுப்பு எடுத்து கொடுக்குறேன்னு இவன் சம்பாரித்து கொண்டிருக்கிறான். நான் கோவத்தில் பேசுகிறேன். அன்றைக்கி ஐஸ் போதையில் லைவ் ஒன்று போட்டு என்னையே பிளாக்மெயில் பண்ணுறான், கட்டார்லேருந்து என்னையை தூக்குவானாம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு பவர்ஃபுல் ஈகிதான், பவர் ஈகிதான், அவருக்கு பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் ஈகிதான். கட்டார் மிச்சம் தூரம் தானடா. நீ முதல்ல உனக்கு அடித்தவன் யார்? 27 நோம்பு நேரம் சிஃபான், அவன் வெள்ளவத்தில் தானடா ஆகிறான். முதல்ல போயிட்டு அவனுக்கு அடித்து ஒரு லைவ் ஒன்று எனக்கு போடு, நான் அடுத்த நிமிஷமே ஒன்று முன்னுக்கு வந்து நிற்கிறேன். ஏண்ட சேலஞ்ச் இது தான். சும்மா வாயை வச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்காதடா. நீ வந்துடா இந்த வாயால் தான் அடிபடுற. உனக்கு ரோசம் இல்லைடா, எவ்வளோ பேசினாலும். வேண்டாடா, உழைச்சி தின்றவனுக்கு தான், சோத்தில் உப்பு போட்டு தின்றவனுக்கு தான் ரோசம் வரும். நீ மற்றவன்ட பின்னட்டை திண்டு அதை உன்னோட பொண்டாட்டி பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவன். உனக்கு எங்கடா வெக்கம் ரோசம் மானம் எல்லாம் வைக்க போகுது? அது விட்டு இவன்கிட்ட பேஜை போயிட்டு பாருங்கள். இவன் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்ட போகிறோம், இவன் போஸ்ட் ஒன்று போட்ட போகிறோம், இவனுக்கு வாரது 199% பேட் கமெண்ட் தான். அந்த மாஷா அல்லா அப்படியெல்லாம் வாரதெல்லாம் இவன்ட ஃபேக் ஐடியில் இவன் அடிக்கிறே தான். கொஞ்சம் ஓவராக கமெண்ட் அடித்தா ஆளை ப்ளாக் பண்ணிடுவார். இவனுக்கு நான் எவ்வளோ சேலஞ்ச் கொடுத்துட்டேன். கடைசியாக இன்னொரு சேலஞ்ச் ஒன்று தரேன். நீ ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டோன்னு தொடர்ந்து ஒரு 10 உனக்கு ஃபேவராக கமெண்ட் வர மாதிரி நீ செஞ்சேன்டா, நீ செய்தே சரின்னு நானே ஒத்துக்கொள்வேன். ஆனால் உனக்குடா பச்சையாக போட்டு கிழிக்கிறான்டா உன்னோட பேஜில் உன்னோட வீடியோ பார்த்து. இதுக்கு மேலே நீ அந்த பேஜை ரன் பண்ணி கொண்டு போகிறேன்டா, அது பெரிய விஷயம். ஏண்டா எல்லா அவமானத்தையும் தாங்குறாய் நீ வந்து அடி தாங்கி இடி தாங்கி எல்லாம் தாங்கி, ஆனால் மனசில் வைரம் வச்சிருப்பாய். அன்றைக்கு வீடியோவில் தங்க வாப்பா நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? எனக்கு முஸ்லீம் மக்கள் தரலாட்டி சிங்கள மக்கள் இருக்கிறாங்க, சிங்கள மக்கள் தரலாட்டி தமிழ் மக்கள் இருக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் நம்பி தான் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய். உழைச்சி வாழ்கிறதுக்கு ஐடியாவே இல்லை, அல்ல தரமாட்டான் உனக்கு. பாட்டொண்டு போவோம். தன்னாபோதி கசா தவக்கெனக்கு நசா முனவத அவசானேதி அரகனை அண்ணேடு மௌதீன் பேக் படிச்சுக்கிறார். அந்த பாட்டு இவனுக்கு நல்ல பொருந்து. எனிவே ஆனவரை சொல்லிவிட்டோம். இனி மக்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் உனக்கு சல்லி அனுப்புறதா இல்லையான்னு. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், குட் பை. இப்படி ஒவ்வொருத்தனையும் மோசம் பண்ணி சாப்பிடுறது ஒரு பொழப்பாடா, எனக்கு பிடிக்கலடா. ஏண்டா பேசாம உழைச்சி சாப்பிட்டா? சும்மா இருங்கண்ணே, உழைச்சா உங்களுக்கு வேர்க்கும், அதான் ஆகாதே. ஆமாப்பா, எனக்கு வேர்வை ஒத்துக்கிறாரா?